नमस्कार। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम उमरां दे पैंडे विच स्वागत है। मैं अक्ष पुरेवाल। जिवें कि असीं सब जानते हाँ, जिंदगी दीयां पैड़ां विच असीं कई डाडे राहां दा हत्थ थम अपने सफ़र विच अगांह वधदे जांदे हाँ। कई वार साडे हौसलियां दा जेरा डोलदा है, पर किते ना किते किसे ना किसे मोड़ ते कोई ना कोई सानू ढोई देण लई जां सहारा देण लई खड़ा हुंदा है। ते ये कहना बिल्कुल मुनासिब होवेगा, ये ढोई या सहारा हुंदा है सानू साडे बजुर्गां दा। अज साडे स्टूडियो विच विमल प्रकाश जैन जी आए हुए ने। इन्हां दी जिंदगी विच भी कई तरह के उतार चढ़ाव आए, पर जिंदगी दे सफ़र विच यह सबरां दे टिब्बियां नू सलामा कर बखूबी अपनी जिंदगी विच अगे वधदे गए। स्वागत है सर तुहाडा साडे स्टूडियो विच। सो मेरा पहला सवाल तुहानू जैन साहब ये है कि तुहाडा जन्म कदों ते कित्थे होया? मेरा जन्म 16 अक्तूबर 1950 जलंधर शहर विच होया। वैसे मेरे पेरेंट्स सियालकोट तो आए सी पार्टीशन के टाइम ते। मेरे पिता जी श्री मुनी लाल जी पार्टीशन तो बाद थोड़ी देर वो टांडा रुके, फिर वो जलंधर आके सैटल होए तो मेरा जन्म जलंधर च ही होया सीगा जी। जी सर, दूसरा सवाल मेरा तुहानू ये है कि तुसी अपनी मुढ़ली सिक्ख्या कदों प्राप्त की? मेरी प्राइमरी शिक्षा जलंधर दे एक कॉरपोरेशन दे स्कूल दे विच चौंक सुधा इत्थे एक स्कूल सी सनातन धर्म स्कूल, उहदे विच होई। उहदे बाद मैं हायर सैकेंडरी तक श्री देवी सहाय सनातन धर्म स्कूल ते सोडल रोड ते है, उत्थे मैनू हायर सैकेंडरी कीती। हायर सैकेंडरी तो बाद मैं DAV कॉलेज जलंधर तो प्री इंजीनियरिंग की जी। उहदे बाद मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ तो डिग्री इन मकैनिकल इंजीनियरिंग की जी। मैं मकैनिकल इंजीनियर हाँ जी। मैं जी खूब। मकैनिकल इंजीनियरिंग दी डिग्री तुसी किहड़े सन सर प्राप्त की? मैं 71 दे विच इंजीनियरिंग की जी। खूब। 71 दे विच मकैनिकल इंजीनियरिंग दी तुसी डिग्री प्राप्त की है। हाँ जी। तो उस टाइम सर जागरूकता लोकां विच इस चीज़ नू लैके बहुत घट होवेगी। इस 71 दे विच उदों तक्कन पहला 70 तक्कन तो ਜਿਹੜੇ इंजीनियर्स बन के निकलते सी उन्हां नूं निकलदे ही गस्टेड ऑफिसर की नौकरी मिल जाती सीगी। लेकिन उस साल नौकरियां की कुछ कमी हो गई सीगी ते गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की सी, स्टाइपेंड स्कीम, ਜਿਹੜੇ 250 रुपये महीना जिन्नी देर एक इंजीनियर अनएम्पलॉय रहेगा उन्होंने मिलणगे एक साल वास्ते, क्योंकि साल दे विच एम्पलॉयमेंट हो जाती सीगी। तो मैनू भी इत्थे जलंधर दे विच ही 250 रुपये महीने ते नौकरी करन दा मौका मिलिया। लेकिन ड्यूरिंग नौकरी मैं देखा कि बई मैं तो इस काम वास्ते नहीं बनया। मैं बजाय आप नौकरी करन दे मैं होर लोगों भी नौकरी दे सकदा वां, मैं काम करा मैं अपना। तो मेरा ध्यान फिर अपनी इंडस्ट्री लगाने वाल चला गया। मैं बहुत छोटे लैवल ते, क्योंकि बहुते पैसे नहीं सी हुंदे उदों, तो बहुत छोटी जी एक इंडस्ट्री लगाई मैं, जिहदे विच मैं उदों काम शुरू करता। एक साल तुसी नौकरी करके फिर तुहानू लग्या कि मैनू मेरा कारोबार खोल लेना चाहिए? हाँ जी, मैं 72 दे विच एक इंडस्ट्री शुरू कर लई सीगी जी। बिल्कुल सर, तुहाडे हौसले दी दात दवांगे। इंसान दा वजूद ही उहदे हौसले दे नाल हुंदा है। जे साडे अंदर कुछ करन दा जज्बा है, हौसला है, तो यकीनन असी अपनी जिंदगी च सफल होवांगे। तो सर मैनू सुनन विच आया है कि तुसी इस टाइम मानव सहयोग सोसाइटी दे एग्जैक्टिव मैंबर हो। दर्शकों नू तुसी दसोगे थोड़ा? इस तरह हैगा जी, छोटे हुंदियां तो ही मेरा गुरुआं दे कोल बड़ा आना जाना सीगा। मेरा धर्म दे प्रति बहुत लगाव सीगा जी। मैं धार्मिक हैगा जी दिलों, परमात्मा नू मनन वाला बंदा जी, क्योंकि परमात्मा ने हर जगह ते मेरी मदद की है। मैं जिहड़े भी काम नू हथ पाया मैं उहदे विच अगे ही गया जी। तो उहदे बाद ये देखा कि जिहड़ियां समाज सेवी संस्थावां कुछ जिहड़ियां अच्छा काम कर रही हैं, मैनू मौका मिलिया, मैं उहदे विच भी सेवा कर रहा। मानव सहयोग सोसाइटी 1982 की बनी हुई है जी। ये सेवा दा पढ़ाई दे विच ते रोगियां दे इलाज दे विच बहुत काम करती है जी। हैल्थ और एजुकेशन दे विच, हैल्थ और एजुकेशन दे विच ते मैं इन्हां दे नाल वो काम करदा जी। असी झुग्गी झोंपड़ी दे बच्चों नूं पढ़ाने हाँ जी। असी उन्हां नूं लिया के असी 4 डिस्पेंसरियां शहर च बनाईयां होईयां जी, चैरीटेबल लोगों का इलाज करवाने हाँ जी। एक मानव सहयोग स्कूल शाहपुर रोड ते विलेज शाहपुर दे विच बनाया दा जी। असी उहदे विच काफ़ी सोशल वर्क करते हैं जी।
ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 1972 ਚ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਸ਼ਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਤਮ ਵਾਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਇਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਮ ਹੈ, ਆਇਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬੋਇਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं जी। जी, औरत कहते हैं भी औरत कुछ कहकर भी बहुत कुछ कह देती है, वो जाहिर नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके दिल में कोई चीज़ नहीं है या कोई शक नहीं है। सो अक्सर औरतां अपने आदमी दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के नाल चलदियां ने। यकीनन तुहाडी धर्म पत्नी ने भी तुहाडे कारोबार 'ਚ तुहाडी कामयाबी 'ਚ पूरा साथ दिता होवेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 74 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 74 ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ 77 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 2 ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਵੀ 2 ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ 90% ਕੰਮ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਦੀ ਏਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੇ ਬੈਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੌਂਕ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਮਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਚਲਨ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਮਲ ਜੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 67 ਤੋਂ 71, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੇ, ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ, ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਟੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਜੀ ਵੀ। ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਈਏ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੀਏ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।